ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਦੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? किसानी वोट किस पासे वाल भुगती है तो आने वाले दिनों जो नतीजे आउणगे तो किसानी वोट उन्हां नतीजों के विच किहड़ा प्रभाव छड्डेगी। इन्हां सारे विषयों ते गल करांगे। नाल दी नाल गल करांगे डेरियां दी वोट बारे। डेरे बड़ा वड्डा फैक्टर ने पंजाब दी सियासत दे विच। डेरियां दी वोट किस पासे वाल भुगती है, सियासी आधार की रहा ते आने वाले दिनों नतीजों के विच डेरियां दी वोट का की प्रभाव पवेगा, इस बारे भी गलबात करांगे। नाल दी नाल दीप सिद्धू फैक्टर की गल भी करांगे, इसका की प्रभाव रहा ते नाल दी नाल विक्रम सिंह मजीठीए की जुडिशियल कस्टडी का पंजाब की सियासत के उपर की असर रहा, इस बाबत भी गलबात करांगे। होर भी गठजोड़ दीआं जिहड़ियां सियासतां पंजाब दे विच चल रहीआं ने, इन्हां सारे सवालों ते अज गलबात करांगे। सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी मेरे नाल ने। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब पहला सवाल किसानी वोट नूं लैके सुनन दे विच ज़मीनी रिपोर्टां आ रही ने कि किसानी वोट है जिहड़ी उहने बड़ा वड्डा प्रभाव पंजाब दे वोटरां दे उपर छड्डिया है। ये भी जानकारी मिली है कि 10 तो 15 विधान सभा दीआं सीटां दे विच बहुत ही वड्डा एक फैक्टर एक रोल अदा करन जा रही ने किसानी वोटां। किवें देखदे हो डल्ला साहब इन्हां रिपोर्टां नूं? जगदीश जी, मैं किसानी ते काफ़ी पड़ताल कर रहा सी पिछले कई दिनों तो। पंजाब सूबा होवे, खेती आधारित आर्थिकता होवे, लगभग हर व्यक्ति सीधे या असिधे रूप च किसान होवे जी, ते फिर उत्थे किसानी वोट बैंक दा साडी सरकार बनाउण दे विच दखल ना होवे, ये किवें संभव है? और मेरे कोले एडे हैरानीजनक आंकड़े इकट्ठे होए ने। चोण कमिशन दीआं पाबंदियां ने जद तक कोड ऑफ कंडक्ट है 7 मार्च नूं जदों आखिरी गेड़ दीआं वोटां पै जाणीआं ने, 7 नूं ही पैणीआं, जिस दिन भी आखिरी गेड़ दीआं वोटां पै जाणीआं ने और जदों ये असीं दस सकदे होवांगे आखिरी दिन जदों एग्जिट पोल आउणा ना जी जगदीश जी, जिहड़ी मेरी तैयारी चल रही है, मैं दुੱਧ दा दुੱਧ ते पानी दा पानी कर दूंगा भी साडी किसानी वोट बैंक दा प्रभाव की है ते किन्नियां सीटां ते किसान की करन वाले ने ते किन्नियां सीटां दा नतीजा किवें आउण वाला है। सो इस करके पर मैं ये जरूर कह दिंदा, जिहड़ी गल मैं कह सकदा दायरे च है, किसानी वोट बैंक का बहुत वड्डा सच उजागर होया है। अगर आम आदमी पार्टी नूं वोट पई है, अगर बीजेपी नूं वोट पई है, अगर कांग्रेस नूं पई है, अगर अकाली दल नूं पई है, तो फिर किसान पार्टी नूं भी बहुत पई है। संयुक्त समाज मोर्चे नूं भी वोटां बहुत पईयां ने जगदीश जी। मैं तां ही कई दिनों का कह रहा कि नक्को नक मुकाबला इस बार चलिया पंजाब की सियासत दे विच। भावें कहण नूं किसी एक धिर की हवा की गल हो रही है, कोई एक धिर अपनी किसी खास वजह करके हवा मनी बैठा है, कोई धिर ये मनी बैठा है भी साडे लीडर दिल्लियों आ गए तो साडी हवा वगाती। बहुत बहुत फसमा मुकाबला पंजाब दे विच ऐतकी होया है और हर हलके च किसानी वोट बैंक है जिहड़ा बिना किसी नूं दस्से, बिना किसी नूं रौला पाए, बिना इश्तिहार छापे अखबार च, बिना पैसे वालियां इंटरव्यूआं दत्ते किसानी नूं वोटां पईयां ने और बहुत वड्डे पद्धर ते किसानी नूं भी वोटां पईयां ने। और इस किसान दी वोट बैंक नूं जगदीश जी तुसीं जिहड़ी सत्ता दा निर्माण होना ना, जिहड़ा पंजाब च संगठन सरकार दे रूप दे विच अगे आउणा 16वीं विधान सभा च, तुसीं किसानी वोट दी छाप देखोगे और किन्नियां सीटां किसान साडे जित सकदे ने। ਇਹਦੀ संभावना भी मैं 8 मार्च ਨੂੰ एग्जिट पोल ਦੇ ਵਿੱਚ सामने लैके आऊँगा कि किन्नियां सीटां साडे किसान जितणगे। और एक गल तय है, कोई जो मर्जी दावा करता रहे जगदीश जी, किसानां दी मर्जी बिना आउण वाली सरकार नहीं बन रही। किसानां दी मर्जी बिना साडी आउण वाली सरकार नहीं बन रही, मैनूं ये पूरा भरोसा है। और यही खासियत है पंजाब दे इस वार दे वोटां दे आंकड़ियां दी, जिहड़े कि ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी डल्ला साहब ये भी खबर आ रही ने जमीन तो जड़ियाँ रिपोर्टां आ रही ने कि अखीरी टाइम दे विच कुछ सियासी ते समाजिक घटनावां इस तरह दीयां होईयां जिहदे नाल
VOTING ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਰ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 2017 ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੋਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਏ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 42-40 ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਾਫੀਆ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਹੂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ VOTING ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਕਿੱਧਰ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਚਰਚੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੱਡੂ ਹੁਣੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਚੱਕੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ, ਕਈ ਕੁਆਂਟਲ ਲੱਡੂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਡੂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਡੂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਚੈਰੀ, ਹਰੀ ਚੈਰੀ, ਹਰੀ ਲਾਲ ਚੈਰੀ, ਵਿੱਚ ਬੂੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੱਡੂ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 16-17 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੇਕਸੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੂ, ਅਗਰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ NDPS ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, NDPS ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਿੱਟਾ, ਡਰੱਗਸ, ਨਸ਼ਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਿਆ ਚੋਣ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੀ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਅਗਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲੈ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ
ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ। ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਅਖਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹੂਗਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ? ਦੇਖੋ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਏ, ਅਸੀਂ 500 600 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ,
ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਧੁਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਚ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ, ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ।